sir. Clear. Okay, so I am recording this class. So first of all, before going to learn modal auxiliary verb, we have to know the actual definition of modal auxiliary verb. I mean, what is modal? Here you can see modals are auxiliary verbs. They are used with main verb to give additional meaning to the main verb. So we know that, I talked about a verb in a grammatical class. So first of all, there are two kinds of verb in English language. First one is finite verb and the other one is non-finite verb. Again, non-finite verbs are three types: gerund, infinitive, participle. And participle are three types. These are present participle, past participle, and perfect participle. And in this way, finite verbs are two types: principal verb and auxiliary verb. Again, principal verbs are two types: transitive verb and intransitive verb. On the other hand, auxiliary verb are two types: primary auxiliary and modal auxiliary. There is a on types of verb of modal auxiliary. It's called semi-modal auxiliary. So we know that we use primary auxiliary verb in the structure of different kinds of tense, right? Am, is, are, was, are, do, does, did, have, has, had. These are primary auxiliary verb, and we use this verb before the main verb in the structure of tense. On the other hand, modal verbs mainly creates different categories of sentences. It has a particular meaning and it plays an important role in the sentences. Mainly models express the ability, probability, and possibility in the sentences. So before going to learn the actual structure of modal auxiliary verb, you have to know the actual meaning, I mean the word meaning of all the modal verbs. Because you have to know that you have to make the difference between modal and primary auxiliary verb. When you will make sentences by using primary auxiliary verb, there will you will not get any kinds of meaning of primary auxiliary verb when you use it in the structure of tense. But when you will make sentences by using modal auxiliary verb, you will get a major meaning. So you have to know the actual meaning of modal auxiliary verb. So first of all, here you can see, try to understand here. আমি গত ক্লাসে আপনাদের ডু ভার্ব, বি ভার্ব এন্ড হ্যাভ ভার্ব দেখিয়েছি, তাই না? মনে আছে কারো? তো ওই জায়গাটাতে বোঝার চেষ্টা করেন। মনে করেন আমি যদি এরকম একটা ভার্বের কথা বলি, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। আমি মনে করেন একটা ভার্বের কথা বলছি, ডু। এই ডু মানে আমরা কি জানি? করা, রাইট? ডু মানে করা। কিন্তু দেখেন, মানে করা, এই ভার্বটাকে আমি যদি এইভাবে লিখি যে আই ডু দা ওয়ার্ক, আই ডু দা ওয়ার্ক, এর বাংলা অর্থ কি? যে আমি কাজ করি, আমি কাজ করি। কিন্তু আমি যদি এইভাবে একটা সেন্টেন্স লিখি ডু ভার্ব দিয়ে, ডু ইউ লার্ন ইংলিশ, এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ কি? যে তুমি কি ইংরেজি শেখো? তাহলে এইখানে ডু মানে তো করা, আমরা জানি ডু মানে কি? করা। বাট এই জায়গাটাতে এই সম্পূর্ণ সেন্টেন্স আমি ডু এর ব্যবহার করছি, বাট এই ডু মানে যে করা, এই করা মিনিংটা কি কোথাও দিচ্ছে? এখানে লার্ন মানে শেখা, এই ভার্বটার মূলত বাংলা অর্থটা আসছে, অর্থাৎ এই ডুটা কোনো অর্থ দিচ্ছে না। বিকজ এই ডুটা এখানে অক্সিলারি ভার্ব, ডুটা কোশ্চেন করার জন্য বসছে। এটা মেইন ভার্ব না। ডু যখন মেইন ভার্ব হিসেবে বসে তখন এটার অর্থ দিতে পারে। এটা এদের নিজস্ব ফর্ম অনুযায়ী যে কোনো টেন্সের স্ট্রাকচারে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি এই করা অর্থে। বাট যখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসছে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করার জন্য, তখন কিন্তু মেইন যে ভার্বটা থাকে সেইটাই মূলত মিনিং দেয়। এই অক্সিলারি ভার্ব কোনো অর্থ দেয় না। অর্থাৎ আমি যদি বলি যে হি হ্যাজ আ কার, তার একটা গাড়ি আছে, এই হ্যাজটা এখানে মেইন ভার্ব, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এটা যখন আপনি নেগেটিভ করবেন, হি ডাজন্ট হ্যাভ আ কার, এইভাবে সেন্টেন্স লিখতে হয়। এই হ্যাজটা একটা মেইন ভার্ব, এখানে এর বাংলা অর্থ আজ হয় কারে সে আছে। কিন্তু আপনি যদি এইভাবে একটা কথা বলেন, হি হ্যাজ প্লেড ক্রিকেট, এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ হচ্ছে সে ক্রিকেট খেলেছে। তো এখানে আমি হ্যাজ ব্যবহার করছি, বাট ওই আছে শব্দটা কোথাও এই সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটার ভিতরে কিন্তু আমি বলছি না। এখানে প্লে মানে খেলা, এই খেলা শব্দটা আমি মেইনলি ভার্ব হিসাবে বা বাংলা অর্থ আমার প্রকাশ পাচ্ছে যে সে ক্রিকেট খেলেছে। হ্যাশটা জাস্ট স্ট্রাকচার মেনটেন করার জন্য বসে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার এটা আছে তাই এটা বসছে। অথবা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করার জন্য এই অক্সিলারি ভার্ব গুলো বসে। তো আপনাকে এটা বুঝতে হবে, যখন আমার এই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড মেইন ভার্ব হিসেবে বসতে পারে, গত ক্লাসে আমি আপনাদেরকে এটা বলছি, ডু ডাজ ডিড মেইন ভার্ব হিসেবে বসতে পারে, অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর মেইন ভার্ব হিসেবে বসতে পারে। এটা তার প্রত্যেকটা ভার্বেরই নিজস্ব মিনিং আছে, এবং যে কোনো টেন্সের স্ট্রাকচারে অন্যান্য সকল ফাইনাইট ভার্বের মতো এটা মেইন ভার্ব হিসেবে বসতে পারে। এটা বলছিলাম না গত ক্লাসে?
মনে আছে আমি কি বলছিলাম? এই যে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড, এগুলোকে যে আমরা অক্সিলারি ভার্ব বলি, এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অক্সিলারি না। এগুলোরও কিন্তু অন্যান্য সকল ফাইনাইট ভার্বের মতো, গো মানে যেমন যাওয়া, রাইট মানে যেমন লেখা, ড্রাইভ মানে যেমন চালানো, এই প্রত্যেকটা ভার্বের যেমন 5টা ফর্ম আছে, এই ভার্বগুলোরও কিন্তু ফর্ম আছে। এবং তাদের নিজস্ব ফর্ম অনুযায়ী, নিজস্ব অর্থ অনুযায়ী, এই অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ডু ডাজ ডিড আমার কিন্তু সমস্ত টেন্সের স্ট্রাকচারে বসতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু এরা আবার অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে। অক্সিলারি আমরা কখন বুঝবো বা চিনবো বা বলবো? যখন অন্য আরেকটা মেইন ভার্বকে কথা বলতে সাহায্য করবে, অন্য আরেকটা মেইন ভার্বের পূর্বে বসবে। এরা নিজেরা যখন মেইন ভার্ব হবে না, তো যখন এরা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে, কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলোতে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর শ্যাল বি উইল বি এগুলো বসতেছে, পারফেক্ট টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড উইল হ্যাভ এগুলো বসতেছে, ইনডিফিনিট টেন্স গুলোতে প্রেজেন্ট বা পাস্ট ইনডিফিনিটে ডু ডাজ ডিড এগুলো বসতেছে। তো এগুলো কিন্তু একটা মেইন ভার্বের আগে বলবি। তো যখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসতেছে, তখন কিন্তু এরা জাস্ট সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা মেনটেন করার জন্য বা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ বা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য মূলত বসে থাকে। কোনো মিনিং কিন্তু দেয় না। আবার এই যে মডাল ভার্ব গুলোর কথা বলছি, এরাও ওয়ান কাইন্ডস অফ অক্সিলারি ভার্ব, এরাও একটা মেইন ভার্বের আগে বসবে। বাট এই মডাল ভার্ব গুলো সেন্টেন্সে কিন্তু একটা মেজর রোল প্লে করে। অর্থাৎ হি হ্যাজ প্লেড ক্রিকেট, হ্যাজটা অক্সিলারি ভার্ব, প্লেটা মেইন ভার্ব। এখন আমি যদি বলি হি ক্যান প্লে ক্রিকেট, তাহলে এই ক্যানটা অক্সিলারি ভার্ব আর প্লেটা মেইন ভার্ব। কিন্তু এই সেন্টেন্সটার আপনি যদি বাংলা অর্থ করেন, বাংলা অর্থটা কি হবে? যে সে ক্রিকেট খেলতে পারে। প্লে মানে খেলা, ক্যান মানে পারা, দুটো ওয়ার্ডেরই কিন্তু অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এই সেন্টেন্সে কিন্তু হ্যাজ এর অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে না। কিন্তু এখানে দুটো ওয়ার্ডেরই অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব গুলো যেগুলো টেন্সের স্ট্রাকচারে বসে, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনো মিনিং দেয় না ওইভাবে। বাট মডাল অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যখন আপনি সেন্টেন্স তৈরি করবেন, সেটা সেন্টেন্সে মানে সেটা একটা মেজর রোল প্লে করে। এই জন্য মডাল ভার্ব শেখার আগে, মানে মডাল ভার্বের ব্যবহার শেখার আগে, এদের অ্যাকচুয়াল মিনিং, অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ড মিনিং যেটা আছে সেটা জানতে হবে। এখানে আমি সেগুলো দিয়ে দিয়েছি। বাট এই মডাল গুলো ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ মিনিং ক্রিয়েট করে, বাট মেইনলি এটা যে অর্থটা দিয়ে থাকে সেটা আমি মূলত এখানে লিখছি, আপনাদের একটু দেখতে হবে। যেমন দেখেন, ক্যান মানে পারা, কুড মানে পারা অতীত অর্থে। আবার এই মে মানেও পারা, মাইট মানে পারা অতীত অর্থে। পার্থক্যটা হচ্ছে ক্যান এবং কুড অ্যাবিলিটি অর্থে বসে, সামর্থ্য অর্থে। যেমন আমি 10 কিলোমিটার দৌড়াতে পারি একটানা, আই ক্যান রান 10 কিলোমিটার্স অ্যাট এ স্ট্রেচ, সো দ্যাট ইজ মাই অ্যাবিলিটি। আমার দম আছে, আমার ক্ষমতা আছে, আমার শক্তি আছে, তাই আমি পারি। বাট মেটা কি? পসিবিলিটি, সম্ভাবনা অর্থে পারা বোঝায়। ফর এক্সাম্পল, আজ বৃষ্টি হতে পারে, হতেও পারে নাও পারে। ইট মে রেইন টুডে, ইট মে রেইন টুডে, ইট মাইট রেইন টুডে, আজ বৃষ্টি হতেও পারতো। সো মেয়েটা, মাইটটা মেয়ের পাস্ট অ্যাবিলিটি, পাস্ট পসিবিলিটি হিসেবে বসে থাকে। অর্থাৎ ক্যান মানেও পারা, মেয়ে মানেও পারা। পার্থক্যটা কি? ক্যান সামর্থ্য অর্থে পারা বোঝায়, অ্যাবিলিটি অর্থে পারা বোঝায়। আর মেয়ে পসিবিলিটি অর্থে, সম্ভাবনা অর্থে পারা বোঝায়। শ্যাল বা উইল ভবিষ্যৎকালের অক্সিলারি রূপে ব্যবহৃত হয়। উড অতীত অভ্যাস অর্থে বসে। ফর এক্সাম্পল, আমি আগে সিনেমা দেখতাম, আই উড ওয়াচ সিনেমা, এখন আর দেখি না। আমি পুকুরে সাঁতার কাটতাম, আই উড সুইম ইন দা পন্ড। ইউজ টু, এটা অতীত অভ্যাস অর্থে বসে। বাট ইউজ টুটা হচ্ছে অতীতে কেউ কোনো কাজের প্রতি একদমই অ্যাডিক্টেড ছিল, এমন কোনো কাজ যেটা সে না করে পারতো না, করতোই। হ্যাঁ, এই জায়গাটাতে ইউজ টু বসে। যে কাজটা কারোর একটা নেশার মতো হয়ে গেছিল, যেমন আমি প্রতিদিন মাঠে ফুটবল খেলতে অভ্যস্ত ছিলাম, আই ইউজ টু প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড। মানে অ্যাজ ইউজুয়াল কেউ কোনো কাজ করতো, উডের ব্যবহার করতে পারি। বাট কোনো কাজে কারো অভ্যাস ছিল, একদমই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল কাজটা করতে করতে, এই জায়গাটাতে ইউজ টু এর ব্যবহার হয়। শুড মানে উচিত, আর এটা একটার পরিবর্তে আরেকটা বসানো যায়, তেমন কোনো সমস্যা না। শুড মানে উচিত, এবং ওট টু মানে উচিত। পার্থক্যটা হচ্ছে পলাইটনেস এর সঙ্গে কোনো কিছু করা উচিত, পলাইটলি করা উচিত। এই জায়গাটাতে আমাদের মূলত ওট টু ভার্বের ব্যবহার হয়। আর ইন জেনারেলি বা সিম্পলি কোনো কিছু করা উচিত, শুডের ব্যবহার হয়। মানে যে কাজটা করা আপনার একটা রেসপন্সিবিলিটি, আপনার একটা দায়িত্ব বা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, এই জায়গাটাতে আপনার আহ ওট টু ব্যবহার করলে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় শুডের পরিবর্তে। যেমন আমার বই পড়া উচিত, আই শুড রিড বুক, তার বাজারে যাওয়া উচিত, হি শুড গো টু মার্কেট। এইসব জায়গায় আপনি কিসের ব্যবহার করতে পারেন? সুরের ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আমি যদি এরকম একটা কথা বলি যে আমার আমার দেশের সেবা করা উচিত, আমার সেন্টেন্সটা হচ্ছে কি হবে? আই ought টু সার্ভ মাই কান্ট্রি। আপনি এখানে সুরের ব্যবহার করতে পারেন, বাট সুরের পরিবর্তে ought to ব্যবহার করলে সেটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়, বেশি পারফেক্ট হয়। আমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত, আই ought টু, আই ought টু obey my parents। আমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত, আই ought টু obey my parents। ঠিক আছে?
এইভাবে আপনার ওড টু ভার্বের ব্যবহারটা করতে হয়, যেটা মানে আপনার একটা রেসপন্সিবিলিটি, আপনার একটা ডিউটি, দায়িত্ব বা কর্তব্যের ভিতরে আসে আর কি। এরপর দেখেন মাস্ট মানে অবশ্যই, নিড টু মানে প্রয়োজন, ডেয়ার টু মানে সাহস করা, উড বেটার অর র্যাদার মানে বরং উচিত বা ভালোই। অর্থাৎ আমি যেটা মেইনলি বলতে চাচ্ছি, মডাল ভার্ব সম্পর্কে কনসেপ্ট রাখার আগে, মডাল ভার্বের ব্যবহার জানার আগে আপনাকে এই মডাল অক্সিলারি ভার্বের অ্যাকচুয়াল যে সেন্স, অ্যাকচুয়াল যে ডেফিনেশন, অ্যাকচুয়াল যে মিনিং, এটা জানতে হবে। সেন্টেন্স তৈরি করা খুবই সহজ। সেন্টেন্স অন্যান্য স্ট্রাকচার বা টেন্সের ক্লাসে আমি আপনাদেরকে যেভাবে দেখিয়েছি, ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড আ সাবজেক্ট। সাবজেক্ট ক্যান বি আই, উই, ইউ, হি, শি, দে, ইট, রানা। আফটার দ্য সাবজেক্ট ইউ হ্যাভ টু পুট modal auxiliary verb like can, could, might, shall, should, would, will, used to. Those are modal auxiliary verb. ওকে, সো এর পরে কিন্তু আমার মেইন ভার্ব বসাতে হবে। এবং এই মেইন ভার্বটা এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে বেস ফর্মে থাকবে। অর্থাৎ আমাদের টেন্সের স্ট্রাকচারে কিন্তু এক এক ধরনের অক্সিলারি ভার্বের পরে, মানে এক একটা টেন্সের স্ট্রাকচার এক এক ধরনের মেইন ভার্ব বসে থাকে। কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলোতে ভার্বের সাথে আইএনজি হয়, পাস্ট টেন্সে ডি, ইডি, টিএন এগুলো থাকে, পারফেক্ট টেন্সে এরকম ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম গুলো বসে থাকে। এক একটা টেন্সের স্ট্রাকচার এক এক ধরনের মেইন ভার্ব আমার বসে। বাট মডাল ভার্বের একটা সুবিধা হচ্ছে, সেটা ক্যান হোক বা কুড, মে হোক বা মাইট, শ্যাল হোক বা শুড, উইল হোক বা উড, মেইন ভার্বটা অলওয়েজ প্রেজেন্ট ফর্ম বা রুট ফর্মে থাকে। দ্যাট মিনস when you make sentences by using modal auxiliary verb, just you have to put the base form or root form of main verb. It can be can or could, may or might, shall or should, will or would. Just you have to put the base form. You don't need to add s, es, d, ed or ing with the main verb. For example, I can speak English, but you have to remember that modal verb play a major role in these sentences. So আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি। আই কুড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারতাম। আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারি। আই মাইট স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতেও পারতাম। আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো। আই শুড স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত। আই উইল স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলবো। আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতাম। আই ইউজ টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে অভ্যস্ত ছিলাম। আই ওট টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা উচিত। আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজি বলবো। আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজি বলবো। আই নিড টু স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজি বলা প্রয়োজন বা দরকার। আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলার সাহস দেখাই, সাহস করি। আই ডেয়ার টু স্পিক ইংলিশ। সো এইভাবে আপনার এই মডাল ভার্ব গুলোর ব্যবহার মূলত করতে হবে। এখন দেখেন, আমাদের সেন্টেন্স কিন্তু শুধু তৈরি করলে হয় না, আমাদের এর সঙ্গে আরেকটা বিষয় শিখতে হবে, কিভাবে আমরা একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে পারি, ইন্ট্রোগেটিভ করতে পারি, কিভাবে নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে পারি, কিভাবে ডাবল বেস যুক্ত ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। অর্থাৎ যেটা আমি টেন্সের স্ট্রাকচার আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম বা বলেছিলাম, সেটা আমাদের করতে হবে। এই যে মডাল ভার্ব যে সেন্টেন্স গুলো আমরা তৈরি করতেছি, এটা কেন করতেছি? এর মেইন রিজনটা হচ্ছে কি বললাম, আমরা যখন আহ, আহ, কথা বলতে চাই, আমাদের সময়ের পরিবর্তন করতে হয়। সময়ের পরিবর্তন করতে গেলে মূলত টেন্স শেখা লাগে। বাট টেন্সের টোটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে 12টা। তো শুধুমাত্র টেন্স দিয়ে আমরা আমাদের মনের হোল সেন্স বা সম্পূর্ণ ভাবটাকে প্রকাশ করতে পারি না। এই টেন্সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে মডাল এবং সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার জানতে হবে এবং শিখতে হবে। এই মডাল এবং সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব সম্পর্কে আমরা যদি একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিতে পারি, ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট যদি আমরা রাখতে পারি এই ভার্ব সম্পর্কে, তাহলে আমরা আরো বেশি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো যেটা আমরা এক্সপ্রেস করতে চাই। হ্যাঁ, আমরা বাংলায় অনেক কথা ভাবি, ইংলিশে বলতে চাই, এক্সপ্রেস করতে চাই, বাট কোন টাইমে হবে, কোন সেন্সে হবে, কোন স্ট্রাকচার হবে, এটা আমরা ধরতে পারি না। তো শুধুমাত্র টেন্স, মডাল আর সেমি মডালের ব্যবহার ভালোভাবে জানা থাকলে, হোয়াট এভার ইউ থিঙ্ক ইন বেঙ্গলি ইউ উইল বি এবল টু স্পিক ইন ইংলিশ, আপনি ইংরেজি বলতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো এরপর দেখেন, এইভাবে আমাদের এখানে সেন্টেন্স গুলো দেওয়া আছে, এগুলো খুবই ইজি, খুবই সিম্পল। জাস্ট একটা সাবজেক্ট, ইউ হ্যাভ টু টেক আ সাবজেক্ট ফার্স্টলি, দেন মডাল ভার্ব, দেন মেইন ভার্ব। এবং মেইন ভার্বের এখানে বেস ফর্মটা বসবে। সো আই ক্যান স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি। আই কুড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম। আই মে স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতেও পারি। আই শ্যাল স্পিক ইংলিশ, আমি কথা বলবো। আই শুড স্পিক ইংলিশ, আমার ইংরেজিতে কথা বলা উচিত। আই উড স্পিক ইংলিশ, আমি ইংরেজিতে কথা বলতাম। আই মাস্ট স্পিক ইংলিশ, আমি অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলবো। হি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটা করতে পারে। হি কুড ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটা করতে পারতো। হি কুড ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটা করতে পারতো। এইভাবে আপনাদের এই সেন্টেন্স গুলোকে
তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, দেখেন এখানে আরো কিছু সেন্টেন্স আছে। হি ইউজ টু সুইম ইন দ্য রিভার ইন হিজ বয়হুড, সে শৈশবে নদীতে সাঁতার কাটতো। হি ইউজ টু সুইম ইন দ্য রিভার ইন হিজ বয়হুড। মাদার ইউজ টু রিসাইড হোলি কোরআন, মা কোরআন পাঠে অভ্যস্ত ছিল। মাদার ইউজ টু রিসাইড হোলি কোরআন। হ্যাঁ, হিমেল উড গো টু দ্য সিনেমা এট টাইমস, হিমেল মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখতে যেত। হ্যাঁ, ইউ শুড অবে ইয়োর প্যারেন্টস, তোমার পিতামাতাকে মান্য করা উচিত। হ্যাঁ, তো এইভাবে সেন্টেন্স গুলো তৈরি করতে হবে। এখন দেখেন, একটা সেন্টেন্স শুধু তৈরি করলে হয় না, আমাদের একটা সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করতে হবে, ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, ডাবল ইউএস ওয়ার্ডও অ্যাড করতে হয়। তো সেটা কিভাবে করব? এটা আপনাদের মনে থাকার কথা, আমি টেন্সের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে যে কোনো সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার জন্য সেই সেন্টেন্সের ভিতরে যে অক্সিলারি ভার্বটা থাকে, ওই অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসালে একটা সেন্টেন্স নেগেটিভ হয়। অক্সিলারি ভার্ব যদি আপনি সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসেন তাহলে সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ হয়। এবং আমি এটাও বলছিলাম, আমাদের যে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার আছে তার ভিতর 10টাতেই অক্সিলারি ভার্ব আছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে। শুধুমাত্র প্রেজেন্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না, সেখানে অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে আমরা ডু ডাজ ডিড এর ব্যবহার করি। বাট এই জায়গাটাতে কিন্তু আমার সবগুলোতেই অক্সিলারি ভার্ব আছে, যেহেতু ক্যান কুড মে মাইট এগুলোই আমার অক্সিলারি, মডাল অক্সিলারি। তো সেন্টেন্স গুলোকে নেগেটিভ করার জন্য আমরা এই মডালের সাথে নট বসালে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হবে, মডালটাকে সাবজেক্টের আগে আনলে ইন্ট্রোগেটিভ হবে। যেমন দেখেন, হাউ ক্যান উই মেক নেগেটিভ সেন্টেন্সেস? আই ক্যান নট স্পিক ইন ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলতে পারি না। উই কুডেন্ট রাইট আ লেটার, আমরা চিঠি লিখতে পারতাম না। ইউ শুডেন্ট ড্র আ পিকচার, তোমার ছবি আঁকা উচিত না। হি কুডেন্ট সিং আ সং, সে গান গাইতো না। শি মাইডেন্ট প্লে ফুটবল, সে ফুটবল খেলতো না। দে শ্যান্ট ডু দ্য ওয়ার্ক, তারা কাজটা, দে শ্যাল হয় না, দে ওন ডু দ্য ওয়ার্ক, তারা কাজটা করবে না। হ্যাঁ, শি উডেন্ট প্লে ফুটবল, সে ফুটবল খেলতো না। রানা ওন্ট ক্লাইম্ব আ ট্রি, রানা গাছে উঠবে না। রানী মাস্টন্ট, আই মিন মাস্ট নট ড্রাইভ আ কার, রানী অবশ্যই গাড়িটা চালাবে না। রানী মাস্ট নট ড্রাইভ দ্য কার, রানী অবশ্যই গাড়িটা চালাবে না। তো এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলো করা যায়। ইউ ক্যান নট ড্র পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে পারো না। ইউ কুডেন্ট ড্র পিকচার, পিডিএফটা পাঠিয়ে দিলে পড়বেন আপনারা। ইউ কুডেন্ট ড্র পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে পারতে না। ইউ শুডেন্ট ড্র পিকচার, তোমার ছবি আঁকা উচিত না। ইউ উডেন্ট ড্র পিকচার, তুমি ছবি আঁকতে না। ইউ মাস্টন্ট, আপনি মাস্ট নট ড্র পিকচার, তুই অবশ্যই ছবি আঁকবেন। আই শ্যান্ট গো টু ঢাকা, আমি ঢাকা যাব না। হি ওন্ট ডু ইট, সেটা করবে না। উই ওন্ট এগ্রি অন ইট, আমরা এটাই রাজি হব না। শি নিডেন্ট গো দেয়ার, অর্থাৎ তার সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। নিড নট টু গো, তার সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। এরপর দেখেন, যখন আপনি ইন্টারোগেটিভ করবেন জাস্ট মডাল ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে আনবেন। যেমন ক্যান আই প্লে ফুটবল, আমি কি ফুটবল খেলতে পারি। কুড উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার, আমরা কি বিষয়টা আলোচনা করতে পারতাম। আমরা কি বিষয়টা আলোচনা করতে পারতাম। কুড উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার, আমরা কি বিষয়টা আলোচনা করতে পারতাম। উড ইউ সুইম ইন দ্য রিভার, তুমি কি নদীতে সাঁতার কাটতে। উড ইউ সুইম ইন দ্য রিভার, তুমি কি নদীতে সাঁতার কাটতে। মাস্ট হি ড্র এ পিকচার, সে কি অবশ্যই একটা ছবি আঁকবে। সে কি অবশ্যই একটা ছবি আঁকবে। মে শি রাইট আ লেটার, সে কি চিঠিটা লিখতে পারে। শুড দে স্পিক ইন ইংলিশ, তাদের কি ইংরেজি বলা উচিত। তাদের কি ইংরেজি বলা উচিত। মাইট রানা স্পিক ইন ইংলিশ, রানা কি ইংরেজি বলতে পারতো। উইল রানী ডু দ্য ওয়ার্ক, রানী কি কাজটা করবে। অর্থাৎ জাস্ট খুবই ইজি, অক্সিলারি ভার্ব দেন সাবজেক্ট দেন মেইন ভার্ব। এবং সবসময় আপনি মনে রাখবেন আপনার এই মডাল ভার্বের ক্ষেত্রে আপনার অক্সিলারি, মডাল অক্সিলারি যেটাই হোক না কেন, ক্যান কুড মে মাইট শ্যাল শুড, মেইন ভার্বটা অলওয়েজ বেস ফর্ম বা রুট ফর্মে বসবে। এটা আপনাকে ব্রেনে রাখতে হবে। এরপরে দেখেন, এখানে ওইগুলো দেওয়া আছে যে কুড ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ, কুড ইউ লেন্ড মি ইউর বুক, উইল ইউ ড্র আ পিকচার, উইল ইউ পোস্ট দ্য লেটার, ক্যান শি ডু দ্য ওয়ার্ক। তো এই নিজেরা আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন এই ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা মডেলের। আমি এখন আরেকটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো, আপনাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করব। এই মডেলটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো, কারণ এই প্রত্যেকটা মডেল, এই যে আমি যেটা পড়লাম আপনাদের এখন যেগুলো দেখালাম, এই যে ক্যান মানে পারা বলছি, কুড মানে পারা অতীত অর্থে, মে সম্ভাবনা, মাইট পাস্ট অফ, মে শ্যাল বা উইল ভবিষ্যৎকালের অক্সিলারি রূপে বসে, এই যেগুলোই আমি আলোচনা করছি না কেন, এই প্রত্যেকটা মডেলের আবার ভিতরে ইন ডিটেলস ব্যবহার আছে। বাট সেটা আমরা আজকে দেখবো না। আপনাদের আজকের এই মডেলের জায়গা থেকে কাজ এতটুকুই থাকবে যে মডেল, মডেলগুলোর অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি এটা আপনারা একটু জানবেন, কিভাবে সেন্টেন্স গুলো তৈরি হচ্ছে, কিভাবে নেগেটিভ হচ্ছে, কিভাবে ইন্ট্রোগেটিভ হচ্ছে। এই পিডিএফ ফাইল আমি পাঠিয়ে দিলে সেইভাবেই জাস্ট এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন। এবং এরপরে এই প্রত্যেকটা মডেলের উপর ডিটেলস ক্লাস আছে। যেমন দেখেন, এই যে শুধু ক্যান,
ক্যান ভার্বের উপরে ডিটেলস একটা ক্লাস, এখানে আরো অনেক স্ট্রাকচার ভিতরে আছে। তো এইগুলো আমাদের একটু শিখতে হবে, শিখে আমরা স্পিকিং এর ভিতরে মুভ করতে পারবো। তো এখন আমি একটা বিষয় একটু বলবো, সেটা হচ্ছে এই যে আপনাদের আমি টেন্সটা দেখালাম, এরপরে ডু ভার্ব বি ভার্ব গত ক্লাসে দেখালাম, এবং এই যে আজকে মডাল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার দেখাচ্ছি, এগুলো আমাদের শুধু শিখে চলে গেলে হবে না। আমরা আমরা পারি না মেইনলি শুধুমাত্র এই কারণে প্র্যাকটিস করি না, আমাদের প্র্যাকটিস থাকতে হবে, প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং ইংলিশে কথা বলার জন্য টেন্স, মডাল, সেমি মডাল এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস সম্পর্কে যদি কনসেপ্ট থাকে, আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না ভালোভাবে স্পিকিং করার জন্য বা কথা বলার জন্য। তো এইগুলো তো আমি পড়াচ্ছি আপনাদের বা পড়াবো, বাট এইটার পাশাপাশি আমি আপনাদের একটু কনভারসেশন প্র্যাকটিস করতে বলবো। এবং আমি আপনাদের একটা কনভারসেশনের পিডিএফ ফাইল আজকে পাঠিয়ে দিব, দিলে আপনারা সেটা একটু প্র্যাকটিস করবেন। এবং কিভাবে করবেন এটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার মেইন কনভারসেশন না, বাট এই কনভারসেশনটা আমি এই লেভেলে এসে প্র্যাকটিস করাই, অর্থাৎ এখানে ইংলিশ টু ইংলিশ সেন্টেন্স গুলো দেওয়া আছে। এবং এই এই ইংলিশ সেন্টেন্স গুলো আপনাদের মেইনলি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স গুলো পড়তে হবে। সেন্টেন্স গুলো পড়ার পর আপনাদের অ্যাকচুয়াল মিনিং বের করতে হবে। আমরা অনেকে আছি ইংলিশে আহ পড়তে পারি, একটা প্যাসেজ রিড আউট করতে পারি, বাট সেই প্যাসেজটা রিড আউট করে একটা সেন্টেন্স কোন টেন্সে লেখা আছে, সাবজেক্ট কোনটা, ভার্ব কোনটা, এটা আইডেন্টিফাই করতে পারি না, অ্যাকচুয়াল অর্থটা কি, অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি, এইটা আমরা অনেকেই বের করতে পারি না। তো এইগুলো যদি আপনি একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন, প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরে ভার্ব থাকে, সেই ভার্বটাকে দেখে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে লেখা আছে, তাহলে অ্যাকচুয়াল বাংলা মিনিংটা কি হবে, এইগুলো যদি আপনি একটু অ্যানালাইসিস করতে পারেন, এটা আপনার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। আপনি অনেক ডেভেলপ এই জায়গাটা থেকে করতে পারবেন, বিশেষ করে আপনার এই স্পিকিং এর ক্ষেত্রে। আই মিন, একটা মানুষের সঙ্গে যখন আপনি কনভারসেশন করবেন, ঠিক কোন ধরনের স্ট্রাকচার গুলো বেশি ইউজ হয়, তার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি, অর্থাৎ আমরা যে এই যে টেন্সটা শিখলাম বা মডাল ভার্বটা শিখলাম, এগুলো যাতে আমাদের প্র্যাকটিসে থাকে, চর্চায় থাকে। একটা সেন্টেন্স দেখে যেন আমি ধরতে পারি, আইডেন্টিফাই করতে পারি এই সেন্টেন্সটা এই টেন্সে লেখা আছে এবং এর বাংলা অর্থটা, অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন বা মিনিংটা এরকম। আমরা অনেকে রিডিং পড়তে পারি, বাট অ্যাকচুয়াল অর্থটা বের করতে পারি না। তো এখানে আমার টোটাল 45টার মতো কনভারসেশন আছে, আমি আজকে পাঠিয়ে দিব। এইটা যদি আপনারা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করেন, আমি আজকে একটা দেখাই দিচ্ছি, দেন নেক্সট ক্লাসে আপনাদের কাছ থেকে আমি এটা নিব। যদি নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে দ্রুত এই জায়গাটা থেকে ডেভেলপ করতে পারবেন। যেমন দেখেন, এখানে লেখা আছে যে মোবাইল ফোন ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ান্ডার্স অফ মডার্ন সায়েন্স। মোবাইল ফোন হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের একটা বিস্ময়। এই সেন্টেন্সটা সাবজেক্ট মোবাইল ফোন, এই ইজ ভার্ব, ইজ ছাড়া আর কোনো ভার্ব নেই। আমরা অনেকেই মনে করি যে অ্যাম ইজ আর থাকলে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, বাট না, আমি গত ক্লাসেই বলছিলাম এই কনসেপ্ট থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। এখানে ইজ ছাড়া আর কোনো ভার্ব নেই, এটা বি ভার্বের একটা সেন্টেন্স, এইটাই মেইন ভার্ব। অর্থাৎ মোবাইল ফোন হচ্ছে একটা বিস্ময়। কিসের বিস্ময়? অফ মানে এর, মডার্ন সায়েন্স, আধুনিক বিজ্ঞানের একটা বিষয়। এটা জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের একটা সেন্টেন্স। এরপর সাবজেক্ট কোনটা? ইট। এরপরে হ্যাজ প্লাস অ্যাডেড, হ্যাজ প্লাস অ্যাড থেকে অ্যাডেড ভি3। তার মানে হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস ভি3 হলে এটা কোন টেন্স, আমাকে আগে এটা বুঝতে হবে। এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার। প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট থাকে, সাবজেক্টের পরে ভার্ব থাকে, সেই ভার্বটাকে দেখে আপনার আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন টেন্সে লেখা। তাহলে ইট হ্যাজ অ্যাডেড আ নিউ ডাইমেনশন টু আওয়ার ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড টু দ্য কমিউনিকেশন সিস্টেম। তাহলে এতটুকুর বাংলা অর্থ কি? এটা যুক্ত করেছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্সটা কেমন, টাইমিংটা কেমন, কেউ কোনো কিছু করেছে, গিয়েছে, হয়েছে, খেয়েছে, দিয়েছে, নিয়েছে, এই ধরনের মিনিং বা টাইমিংটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে থাকে। তাহলে ইট হ্যাজ অ্যাডেড, এটা যুক্ত করেছে, আর নিউ ডাইমেনশন, একটা নতুন মাত্রা, টু আওয়ার ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড টু দ্য কমিউনিকেশন সিস্টেম, আমাদের জীবনে এবং আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায়। হ্যাঁ, বাট ইট ক্যান বি মিস ইউজ বাই সামন, কিন্তু এটার অপব্যবহার হতে পারে কারো কারো দ্বারা। এখানে ক্যান বি প্লাস মিস ইউজড অর্থাৎ ভি3। এটা হচ্ছে মডালের প্যাসিভের স্ট্রাকচার। আমি এখনো প্যাসিভ করাইনি, প্যাসিভ করালে এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন আরো ডিটেলসে। প্রত্যেকটা মডাল ভার্বকে যখন আপনি অ্যাক্টিভে মডালের সেন্টেন্স তৈরি করলে, মডাল ভার্বের পরে মেইন ভার্বের বেস ফর্ম হয়। আর বাট ওইগুলোকে যখন আপনি প্যাসিভে করবেন, সাবজেক্টটা যখন নিষ্ক্রিয় বা ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, মডাল গুলোর পর ক্যান বি, কুড বি, শুড বি, উড বি, বি প্লাস আমার ওই ভি3 ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাতে হয়। যেমন আমি ফুটবল খেলতে পারি, আই ক্যান প্লে ফুটবল, কিন্তু আমি যদি বলি ফুটবল খেলা যেতে পারে, ফুটবল ক্যান বি প্লেড, এরকম আর কি, আমি দেখাবো। এরপর দেখেন, বলছে যে নাও রাইট আ ডায়লগ বিটুইন ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড অন মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ ইউজিং মোবাইল ফোন। এবার দেখেন, দুইজন ব্যক্তির ভিতরে এখানে একটা কনভারসেশন হচ্ছে, আনিস এবং রাহেল। সো আনিস বলছে, হাই রাহেল, হাউ আর ইউ? বলছে, আম ফাইন, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? বলছে, আম ফাইন টু। ইউ নো আই হ্যাভ বট আ নিউ মোবাইল ফোন ইয়েস্টারডে, হিয়ার ইট ইজ।
আচ্ছা, তো এখান থেকে আমরা যদি একটু দেখি, এই যে একটা সেন্টেন্স ইউ নো, এটা একটা ক্লজ, রাইট? সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, সো আমি এটাকে ক্লজ বলতেই পারি। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা। আই হ্যাভ বট, তাহলে হ্যাভ প্লাস বাই মানে কেনা, পাস্ট পার্টিসিপল বট, তাহলে এটার বাংলা অর্থ কি? আমি কিনেছি। কি কিনেছি? আমি একটা নতুন মোবাইল কিনেছি গতকাল। তাহলে এটা কিনেছি, আই হ্যাভ বট বাংলা অর্থ আমি কিনেছি। বলছে নাইস, ভেরি নাইস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট মোবাইল ফোন। তাহলে এখানে ডু ইউ থিঙ্ক কেন দেওয়া? কারণ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কোশ্চেন করতে গেলে আমার এই ডু ভার্বের ব্যবহার করতে হয়। তাহলে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট মোবাইল ফোন, মোবাইল ফোন সম্পর্কে তুমি কি ভাবো বা কি মনে করো। বলছে নাও ডেইস, বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোন ইজ ভেরি এসেনশিয়াল ডিভাইস। তাহলে এইখানে সাবজেক্ট মোবাইল ফোন, নাও ডেইস এই কথাটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। আমরা সেন্টেন্স যখন পড়বো, রিড আউট করবো, পার্ট অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করতে হয়, তাহলে অ্যাকচুয়াল মিনিং বা থট বোঝা যায় সেন্টেন্সের। বর্তমানে এই নাও ডেইস কিন্তু একটা সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে, মাঝেও যায়, শেষেও যায়, ফার্স্টেও যায়। হ্যাঁ, আপনি এটাও বলতে পারতেন মোবাইল ফোন ইজ a very essential device nowadays. Mobile phone is nowadays a very essential device. যে কোনো জায়গায় নেওয়া যায়। So nowadays mobile phone is a very essential device. বর্তমানে মোবাইল ফোন খুবই প্রয়োজনীয় একটা ডিভাইস। It has added a new dimension to our way of life and to the communication system. এটা যুক্ত করেছে একটা নতুন মাত্রা, একটা নিউ ডাইমেনশন আমাদের জীবনে and যোগাযোগ ব্যবস্থায়। উই ক্যান কমিউনিকেট, আমরা যোগাযোগ করতে পারি উইথ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ সারা বিশ্বের সাথে, ইন দ্য শর্টেস্ট পসিবল টাইম থ্রু ইট, অর্থাৎ খুবই কম সময়ের মধ্যে এটার মাধ্যমে। তাহলে সাবজেক্ট উই, দেন ক্যান কমিউনিকেট, অর্থাৎ ক্যান প্লাস মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, অর্থাৎ এটা মডেলের একটা সেন্টেন্স। থ্রু ইট, থ্রু একটা প্রেপোজিশন, মানে মাধ্যমে, এটার মধ্যে দিয়ে। হ্যাঁ, ইউজিং আ মোবাইল ফোন, অর্থাৎ মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে। দেখেন এটা একটা ফ্রেজাল ওয়ার্ড, ইউজিং আ মোবাইল ফোন, এটা জাস্ট একটা ফ্রেজ, আর কিছুই না। মেইন সেন্টেন্সটা এখান থেকে শুরু, উই ক্যান টেক, অর্থাৎ এটা মডেলের সেন্টেন্স। উই, আমরা, এটা সাবজেক্ট, ক্যান টেক, আমরা নিতে পারি ফটোগ্রাফ, ভিডিও আর এনজয় মিউজিক। বলছে রাইট ইউ আর এনিথিং এলস, আর কিছু? বলছে মোর ওভার, অধিকন্তু বা আরো, মেসেজিং অ্যান্ড ইন্টারনেট সিস্টেম হ্যাভ বিন ইনক্লুডেড ইন ইট, অর্থাৎ মেসেজিং এবং ইন্টারনেট সিস্টেম এটাতে সংযুক্ত করা হয়েছে। হ্যাভ বিন প্লাস ভি3, হ্যাভ বিন ইনক্লুডেড, অর্থাৎ এটাতে সংযুক্ত করা হয়েছে। এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার, হ্যাভ বা হ্যাজ বিন প্লাস ভি3। এইভাবে একটা সেন্টেন্স পড়ে টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারে। টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারলে একটা সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল বাংলা মিনিংটা বের করা যায়। বলছি ইয়েস ইউ আর রাইট, বাট দেয়ার আর অলসো সাম ডিমেরিটস অফ মোবাইল ফোন, কিন্তু মোবাইল ফোনের কিছু অসুবিধাও আছে। হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট, তাহলে এটা কোন টেন্সের কোশ্চেন? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই না? হোয়াট আর ইউ টকিং, অর্থাৎ তুমি কি বলছো এই বিষয়ে। হোয়াট আর ইউ টকিং, তুমি কি বলছো এই বিষয়ে। বলছে নাও ডেইস সাম পিপল কমিট ক্রাইম ইউজিং মোবাইল ফোন, বর্তমান সময়ে কিছু মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রাইম করে, হ্যাঁ, অপরাধ সম্পন্ন করে। ইট হ্যাজ বিকাম, হ্যাজ প্লাস বিকাম, বিকেম এর পাস্ট পার্টিসিপল আবার বিকাম, সো ইট হ্যাজ বিকাম, তাহলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে ডেফিনেশন বাংলাটা কি হবে? এটা হয়েছে। হ্যাঁ, অ্যান ইজি ওয়ে অফ টিচিং গোল। সো নট দিস আর অনলি, শুধু এগুলোই নয়, মাস ইউজ অফ মোবাইল ইজ হার্মফুল ফর হেলথ, এক্সপার্টস সে দ্যাট ইট ইজ অলসো হার্মফুল ফর আওয়ার হিয়ারিং অ্যান্ড ব্রেইন। তাহলে এগুলো ইজ এখানে মেইন ভার্ব, আর কোনো কিছু না, অর্থাৎ এগুলো কিন্তু বি ভার্বের সেন্টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা আছে। বলছে রিয়েলি, আই ডিডেন্ট নো ইট বিফোর, বলছে সত্যি আমি এটা আগে জানতাম না। আই ডিডেন্ট নো ইট বিফোর, অর্থাৎ এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ সেন্টেন্স। আমার নেগেটিভ করতে গেলে ডিডের ব্যবহার করতে মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে। বলেন তো, আমি যদি বলতাম যে আমি এটা আগে জানতাম, তাহলে ইংলিশটা কি হতো? আমি এটা জানতাম, I ইংলিশ। know it before. দেখছেন অবস্থা? I knew it before. আই নিউ ইট বিফোর, নো না, কিন্তু আমার নো ভার্বের পাস্ট ফর্ম কি? কে এন ই ডাব্লিউ। আই নিউ ইট বিফোর, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি? নোন, তাই না? আই হ্যাভ নোন ইট, আমি জেনেছি। আই নো ইট, আমি জানি। আই নিউ ইট, আমি জেনেছিলাম। এই ভার্বের ফর্ম বুঝতে হবে। ভার্বের ফর্মের পরিবর্তনের উপর ডিপেন্ড করে সেন্টেন্সের টাইমের পরিবর্তন হয়, অর্থের পরিবর্তন হয়। এরপর দেখেন বলছে ইভেন সাম স্টুডেন্টস ক্যান নট কনসেন্ট্রেট ইন স্টাডি, এমনকি কিছু ছাত্রছাত্রী তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না। ক্যান নট প্লাস কনসেন্ট্রেট, অর্থাৎ এটা মডালের সেন্টেন্স। বিকজ দে রিমেইন বিজি, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে, সাবজেক্ট প্লাস ভি1, ওভার মোবাইল ফোন দ্য হোল নাইট, তারা মোবাইল ফোনে সারা রাত ধরে ব্যস্ত থাকে। বলছে দিস পয়েন্ট ইজ অলসো কারেক্ট বিকজ দ্য মোবাইল অপারেটর্স প্রোভাইডস ভেরিয়াস ফ্যাসিলিটিস এট নাইট। It is not the fault of mobile phone, it is our fault. বলছে of course we should make the proper use of mobile, should make, অর্থাৎ আমাদের মোবাইল ফোনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত।
এরপর কি বলছে দেখেন, যে নাও আই হ্যাভ টু গো টু মাই প্রাইভেট টিউটর, ওকে সি ইউ লেটার। এখানে হ্যাভ টু প্লাস ভি অন, সাবজেক্ট কে আই, হ্যাভ টু এটা হচ্ছে সেমি মরাল ভার্ব, কাউকে কোনো কিছু করতে হবে, করতে হবে, যেতে হবে, খেতে হবে, এই হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু প্লাস ভি ওয়ান এগুলো বসে। তার মানে দেখেন ইংলিশে একটা কনভারসেশন করতে গেলে এটা আপনাকে বুঝতে হবে। একটা কনভারসেশন পড়ার পর আমার এই সম্পূর্ণ যে কনভারসেশন এর ভিতরে কোন স্ট্রাকচার গুলো আছে, এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে, একটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সও আমরা দেখলাম, এবং মডাল ভার্ব ক্যানের ব্যবহার আছে, শুডের ব্যবহার আছে, সেমি মডাল ভার্ব হ্যাভ টু এর ব্যবহার আছে, এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভের একটা স্ট্রাকচার ওই জায়গাটাতে আছে। এই যে নামগুলো আমি বললাম, এই স্ট্রাকচার গুলো আপনাকে বুঝতে হবে, তাদের ডেফিনেশনটা, অর্থাৎ তাদেরকে মানে এই স্ট্রাকচার গুলো দিয়ে আমি যখন অন্যান্য সেন্টেন্স মেক করব তখন তার অ্যান্সারটা কেমন হতে পারে, তাহলে সেই সঙ্গে সেইগুলোর সঙ্গে কম্পেয়ার করে এইখানে যে সেন্টেন্স গুলো লেখা আছে তার বাংলা অর্থটা কি হতে পারে, এটা আপনাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। এখানে দেখেন আমি টিচার, আমি আপনার কোর্স করাচ্ছি, ক্লাস নিচ্ছি, আমি তো একদিন বাদে একদিন ক্লাস নিচ্ছি, 1 ঘন্টা ক্লাস নিচ্ছি, আমি আপনাকে সঠিক একটা গাইডলাইন দিতে পারি, আমি আপনাকে সঠিক একটা স্ট্র্যাটেজি দেখাই দিতে পারি, কিছু টেকনিক দেখাই দিতে পারি, বাট এটা একটা ভাষা, আপনি একটা ভাষা শিখছেন, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছেন। মেইন কাজ কিন্তু আপনার, আপনাকে কাজ করতে হবে, আপনাকে কথা বলতে হবে, আপনার ব্রেন দিয়ে আইডিয়া জেনারেট করতে হবে। আমি আজকে 4-5টা লিঙ্ক দিয়েছি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের ওই কনভারসেশন গ্রুপটাতে, ওই ভিডিওগুলো আপনারা যারা ফ্রি টাইম পান দেখবেন, ওইগুলো অনেক বেশি হেল্পফুল। আমার যারা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের স্টুডেন্ট ওদেরও দিয়েছি, তো তার সঙ্গে আমি ভাবছিলাম যে আপনাদেরকেও পাঠিয়ে দেই, যদি আপনারা দেখেন তো এটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে, কনভারসেশন বা স্পিকিং বা জি স্যার। ভোকাবুলারি, পার্টিকুলার বিষয়ের উপর যে ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট, এগুলো আপনারা অনেক ভালোভাবে করতে পারবেন, লিসনিংটা ডেভেলপ হবে। জাস্ট এর বাইরে আর কিছু নয়, যে 3-4টা চ্যানেল দিয়েছি ওইগুলো একটু দেখবেন, দেখবেন ওটা অনেক হেল্পফুল। বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখতে থাকলে ওই দেখাটা কখনো ফ্রুটফুল হয় না। হ্যাঁ, আহ, তো বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখতে গেলে কখনো ডেভেলপ করা যায় না। আমি এই যে 4টা দিয়েছি না, এক একটা চ্যানেল আপনি একটু ধারাবাহিকতা মেনটেন করে দেখেন, এক একটা চ্যানেলের উপর নিজের একটা মানে ফন্ডনেস আপনি নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, দেখবেন অনেক দ্রুত ওই জায়গাটা মানে আপনার একটা আহ, আসক্তি থাকতে হবে ওই জায়গাটার উপর, যে আমি আজকে দেখছি, আমি আগামীকাল এটা দেখবো, তারপর দিন ওইটা দেখবো, ওই ওই ভিডিওগুলোর উপর আপনার নিজের একটা ভালোবাসা নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে দেখবেন আপনি ওইটাতে কোপ আপ করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? হ্যাঁ, স্যার, জি স্যার। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ইয়েস স্যার। ওকে, নিজেদের কাজ স্যার করতে হবে। বেনিফিটটা হ্যাঁ, একটু বলে দেন। নিজেদের কাজ করতে হবে। আর আমি গত ক্লাসের যে রেকর্ডটা আমি আমি তো একটু আগে দিয়েছি, ওটা তো আপনারা দেখতে পারেননি, ওইটাও আরেকবার দেখে নিবেন। আর এই যে কনভারসেশন গুলো আছে, এখানে আমার টোটাল 45টার মতো কনভারসেশন আছে, নিজেরা পড়বেন, পড়ার পরে সেন্টেন্স গুলো কোন টেন্সে লেখা, যেমন আর ইউ ইউজিং ইন্টারনেট, এটা কোন টেন্স আপনাকে ধরতে হবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই না? তাহলে বাংলা এটা বলে অর্থটা কি? রাখেন স্যার। বাংলা অর্থটা কি, যে তুমি কি ইন্টারনেট ব্যবহার করছো বা আপনি কি ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন? তাহলে এরকম জি। সেন্টেন্স দেখে টেন্স ধরতে হবে, টেন্স ধরে তার বাংলা মিনিং বের করতে হবে। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক ইন্টারনেট হ্যাজ বিকাম অ্যান এসেনশিয়াল পার্ট অফ মডার্ন লাইফ, তাহলে এটা কোন টেন্স, এটা আপনাকে ধরতে হবে, বলেন তো এটা কোন টেন্স? এই যে সেন্টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে এটার বাংলা সেন্সটা কি, বাংলা ডেফিনেশনটা কি হবে, এই সেন্টেন্সের বাংলা মিনিংটা কি হবে? প্রয়োজনীয়। I think it's an essential part of হ্যাঁ, বাংলা অর্থটা কি? মানে মনে ইন্টারনেট প্রয়োজনীয়। আধুনিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখছেন বলছে প্রয়োজনীয়, প্রয়োজন কি, আধুনিক, গুরুত্বপূর্ণ, কথা বোঝেন না আমি কি বলি? বাংলা বোঝেন না আপনারা? এই বিকাম মানে কি, হওয়া, তাহলে হ্যাজ বিকাম মানে কি, হয়েছে। আমি এইটা জানতে চাচ্ছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্সটা কি, করেছে, গিয়েছে, থেকেছে। অর্থাৎ ইন্টারনেট হ্যাজ বিকাম এন এসেনশিয়াল পার্ট অফ মডার্ন লাইফ, ইন্টারনেট একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েছে আধুনিক জীবনের। বাংলা অর্থটা কি, অ্যাকচুয়াল বাংলা অর্থ বলবেন, আমি এই জন্য এটা পড়তে বলছি। আমরা অনেকে ঘুরাই ফিরাই উল্টা পাল্টা বলি, অ্যাকচুয়াল সেন্সটা ইংলিশ রিডিং পড়তে পারি বাট অ্যাকচুয়াল মিনিংটা ধরতে পারি না। কি বললাম, যে ইন্টারনেট আধুনিক জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েছে, হ্যাজ বিকাম হয়েছে। তো এইভাবে সেন্টেন্স গুলোকে ধরা শিখতে হবে, যেটা আমি বারবার বলছি, টেন্স গুলোকে আইডেন্টিফাই করা শিখতে হবে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট।
এই যেমন একটা স্ট্রাকচার, ইউ নো আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি ওয়াজ হ্যাকড ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাংক। এই যে ওয়াজ প্লাস ভি থ্রি, আমরা জানি ওয়াজ এর পরে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি বসে, বাট এই ভি থ্রি কখন হয়? যখন প্যাসিভ ভয়েস হয়। এটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো ধরে এদের অ্যাকচুয়াল মিনিংটা আমাদের, এই যে ইট ইজ কল্ড হ্যাকিং, এই যে ইজের পরে আমরা জানি ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয়, তাহলে এখানে ভি থ্রি কেন? কল থেকে কল্ড, এর কারণ হচ্ছে এটা প্যাসিভ ভয়েস, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ কি? ইট ইজ কল্ড হ্যাকিং অর সাইবার ক্রাইম, এটাকে বলা হয়, এটাকে ডাকা হয় সাইবার ক্রাইম বা হ্যাকিং নামে। তো এই বিষয়টা আপনাদেরকে বুঝতে হবে। একটা সেন্টেন্স পড়ে সেই সেন্টেন্সটা টেন্সে আছে, না মডালে আছে, না সেমি মডালে আছে, না প্যাসিভে আছে, এটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। আইডেন্টিফাই করে সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি, সেই মিনিংটা আমার ধরার চেষ্টা করতে হবে। হ্যাঁ, যেমন একটা সেন্টেন্স, দে ফ্লেড, দেখেন, মায়ানমার আর্মি বার্ন দ্য হোম অ্যান্ড বিলঙ্গিংস অফ দ্য রোহিঙ্গা, বার্ন অর্থাৎ পুড়িয়ে দিয়েছে রোহিঙ্গাদের ঘর বাড়ি। দে ফ্লেড টু বাংলাদেশ টু সেভ দেয়ার লাইফ, তাহলে এগুলো কোন টেন্স? এগুলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ফ্লাই থেকে দে ফ্লেড, অর্থাৎ তারা পলায়ন করেছে বাংলাদেশে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য। হ্যাঁ, মেনি লস্ট দেয়ার লাইফ হোয়াইল ক্রসিং দ্য বর্ডার এরিয়াস, এই যে সেন্টেন্স গুলো, তাহলে মেনি আমার এটাই সাবজেক্ট, এখানে এটা ডিটারমিনার, এটা জাস্ট সাবজেক্ট হিসেবে বসতেছে। লস থেকে লস্ট, অর্থাৎ অনেকে হারিয়েছে তাদের জীবন, তাহলে এটা কোন টেন্স? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, বাংলা থেকে অনেকে হারিয়েছে। ইউ অ্যান্ড মেনি ওয়ার ব্রুটালি কিল, তাহলে এই যে ওয়ার ব্রুটালি কিল, এই জিনিসগুলো অনেকে বোঝে না। এই ওয়ার প্লাস কিল এই দুইটা কিন্তু আমার এখানে মূলত ভার্ব, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের আমার প্যাসিভের স্ট্রাকচার এটা। আর এই ব্রুটালি শব্দটা একটা অ্যাডভার্ব, মানে নৃশংসভাবে অনেকে, অনেককে হত্যা করা হয়েছে, অনেকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বাই দ্য মায়ানমার আর্মির দ্বারা। তো এই যে সেন্টেন্স গুলো, আবার এই দেখেন একটা সেন্টেন্স, যে ইফ বাংলাদেশ হ্যাড নট গিভেন দেম শেল্টার দে মাইট হ্যাভ ডাইড, এই জিনিসগুলোর অর্থ কি? আমি এই যে মডেল ভার্ব ডিটেলসে পড়াতে চাচ্ছি না, এর মেইন রিজন হচ্ছে এইটা। দেখেন এই যে মাইট হ্যাভ ডাইড, এইটার বাংলা অর্থ কি কেউ বলতে পারেন আপনারা? দেখেন প্রথম ক্লজটা হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আছে, তাই না? এটার বাংলা অর্থ কি? যে ইফ বাংলাদেশ হ্যাড নট গিভেন দেম শেল্টার, বাংলা অর্থটা হচ্ছে যদি বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় না দিত, হ্যাড না নট দিত। গিভেন দেম শেল্টার দে মাইট হ্যাভ ডাইড, এটার বাংলা অর্থ কি এবার বলতে পারেন? তারা মারা যেত। না, আছে তো। হয়নি। তারা মারাও যেত, লাইক তারা মারা যেত। না, দেখেন এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ হচ্ছে তাদের মরতে হতে পারতো। বলেন তো কি বললাম বাংলাটা? মাই, মে মানে পারা, করতে হবে। এর পাস্ট, মে মানে পারা, এর পাস্ট অ্যাবিলিটি হচ্ছে পারতো। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কুডের ব্যবহার হবে না, এখানে সম্ভাবনা অর্থে প্রকাশ করছে এটা, যে যদি বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় না দিত, দে মাইট হ্যাভ ডাইড, দে মাইট হ্যাভ ডাইড, তাদের মরতে হতে পারতো, বাংলাটা ঠিক এইরকম। তো আমি এই জন্য বলছি অ্যাকচুয়াল বাংলাটা ধরতে হবে। আমাদের অনেক স্ট্রাকচার সেম মনে হতে পারে, বাট এই বিষয়গুলো যদি একটু প্র্যাকটিস করা হয়, দেখবেন এটা অনেক ডেভেলপ এই জায়গা থেকে হয়। অনেক ডেভেলপমেন্ট আপনি পাবেন, আপনার আসবে, যদি আপনি একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন। আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? এই যে সেন্টেন্স গুলো আপনারা একজন একটু এটা পড়তে পারেন, পরে পরে বাংলা করেন তো। যেমন এই যে সেন্টেন্সটা আমি যদি প্রথম থেকে একটু বলি, তমাল এবং জ্যাক দুইজনের ভিতরে একটা কনভারসেশন, করতে পারেন একজন? জি স্যার। পড়েন তো দেখি, সোহেল রানা। অন্যরা একটু মিউট রাখেন। হ্যাঁ, সোহেল রানা আপনি পড়েন তো। Tomal, myself, I said, you look so worried, I think. বাংলা অর্থ কি? হচ্ছে Tomal, myself হচ্ছে আমি নিজে, I said, hello, hi said হচ্ছিল দেখ, যেটা হচ্ছে হাই দিচ্ছে, হ্যালো, so worried, তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত? I দেখছেন think, অবস্থা, আমার তুমি কাছে কি মনে কোনো হচ্ছে তুমি কিছু কোনো নিয়ে কিছু নিয়ে চিন্তিত, এটা কি হলো সেন্টেন্সের অর্থ হলো? এটা আমাকে কেউ, চিন্তিত দেখাচ্ছে। তাহলে আমি কি বলছি? আমি এই জন্যই তো বলছি যে আপনার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা করতে হবে। দেখি স্বপ্না খাতুন আপনি বলেন তো। আনমিউট করেন, পরে অন্যরা একটু মিউট রাখেন। এই দেখেন, দেখেন অবস্থায়, বলেন তো এই যে ওয়ারিড যে শব্দটা, এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ বলেন তো? এই যে ওয়ারিড, এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ? দেখছেন অবস্থা, পাস্ট ফর্ম, এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ বল? আর ওয়ার্ড এটা ভার্ব, পাঁচ পার্টিসিপল। এটা অ্যাডজেক্টিভ। এই দেখেন আবার বলে পাস্ট পার্টিসিপল।
আরে বাবা, ভার কাকে বলে? ভার বোঝেন? পার্ট অফ স্পিচ ধরতে পারেন? আপনার কত দুর্বল আপনি নিজে জানেন? আমরা ইংলিশে কত দুর্বল দেখেন। সাবজেক্টের পরে ভার্ব থাকে, এই সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ, এই লুক শব্দটা ভার্ব, আর কিছু না, তোমাকে দেখায়। এই লুক এটা একটা স্টেটিভ ভার্ব, লুক, লাইক, লাভ, ওয়ান্ট, সিম, বিলিভ, আন্ডারস্ট্যান্ড। এই ভার্বগুলোর সঙ্গে আইএনজি ব্যবহার করা যায় না, ইউ আর লুকিং এরকম বলা যায় না। এগুলো স্টেটিভ ভার্ব, হ্যাঁ। ফিল, সি, স্মেল, ডিজায়ার, ওয়ান্ট, উইশ, এই ভার্বগুলোর সঙ্গে কখনো বাংলায় কন্টিনিউয়াস টেন্স বললেও এগুলো ইংলিশে কন্টিনিউয়াস টেন্স লেখা যায় না, হ্যাঁ। তো এটা বাংলায় কন্টিনিউয়াস এর মতোই বলতে হবে যে তোমাকে দেখাচ্ছে, বাট ইংলিশে লুকই বলতে হবে, লুকিং না। ঠিক আছে, ইউ আর লুকিং না, লুক বলতে হবে, কিন্তু বাংলায় এটা বলা যাবে যে তোমাকে দেখাচ্ছে। সো ওয়ারিড, চিন্তিত। এই ওয়ারিড শব্দটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, এটা কোনো ভার্ব না। ভার্ব কখনো লাস্টে থাকে, ভার্ব সাবজেক্টের পরে থাকে। যেমন আমি যদি বলি আই এম ইন্টারেস্টেড, অনেকে ভাবে ইন্টারেস্টেড ভার্ব, এটা ভার্ব না, এটা অ্যাডজেক্টিভ। আমার কথাটা বুঝেন। আই এম হাংরি, হি ইজ এংরি, দে আর থার্স্টি, শি ইজ টল। এই যে হাংরি, হাংরি, এংরি, থার্স্টি, টল, শর্ট, এই ওয়ার্ড গুলো কি? অ্যাডজেক্টিভ। একটা লোকের গুণ, একটা লোকের অবস্থা, মুড, সংখ্যা, এগুলো যখন বোঝায় তাকে কি বলে? অ্যাডজেক্টিভ বলে। কথা বোঝেন না? এগুলো ভার্ব, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল না, এগুলো অ্যাডজেক্টিভ। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? হ্যাঁ। জি স্যার। তাহলে দেখেন, এরপর বলেন যে কে বলে জানো? স্বপ্না, পড়েন। Jack, yes, I'm worried about the Rohingya crisis. জি, আমি রোহিঙ্গা ক্রাইসিস নিয়ে খুবই চিন্তিত। ক্রাইসিস মানে কি? ক্রাইসিস হুম, সংকট। সংকট। স্যার। হ্যাঁ, তারপর এরপর পড়েন। Thomas, oh yes, this is very unfortunate. দেখেন, বোঝার চেষ্টা করেন সবাই, আর নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন। নেক্সট ক্লাস থেকে কিন্তু আমি আপনাদের কাছে ধরবো। দেখেন কি বলছে, দিস ইজ ভেরি আনফর্চুনেট। এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, জাস্ট বি ভার্বের একটা সেন্টেন্স, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এরপর মরালের সেন্টেন্স, এবং মরালের একটা কোশ্চেন এখানে দেওয়া, আগে ডাবল বেস ওয়ার্ড, দেন অক্সিলারি ভার্ব, দেন সাবজেক্ট, দেন মেইন ভার্ব। মেইন ভার্বটা এখানে কি জানেন? এই বিটা হচ্ছে মেইন ভার্ব। বি মানে কি? গতকাল আমি বলছিলাম বি ভার্বের ব্যবহার শিখাইছিলাম। বি মানে হওয়া বা থাকা, এর প্রেজেন্ট ফর্ম অ্যাম, ইজ, আর, পাস্ট ফর্ম ওয়াজ, আর, পাস্ট পার্টিসিপল বিন, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বিং। বাট যখন আপনি মডালে ব্যবহার করবেন, শ্যাল, উইল, ক্যান, কুড, এর সাথে জাস্ট বিটা বসবে, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা বসবে। অর্থাৎ হাউ ক্যান দ্য গভর্নমেন্ট অফ আ কান্ট্রি বি সো ক্রুয়েল টু ইটস পিপল। এই ইটস একটা পজিটিভ কেস, তাহলে অর্থটা কি? কিভাবে একটা দেশের সরকার এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তার জনগণের প্রতি? হাউ ক্যান দ্য গভর্নমেন্ট অফ আ কান্ট্রি বি সো ক্রুয়েল টু ইটস পিপল, কিভাবে একটা দেশের সরকার এতটা এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে? ক্রুয়েল মানে কি? নিষ্ঠুর, কঠোর তাদের দেশের জনগণের প্রতি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার সেন্টেন্স। এবার কি বলছে দেখেন, ও টেরিবল, ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, একটু ওয়েট করেন, একটা মিনিট জাস্ট। এরপর কি বলছে দেখেন, যে মায়ানমার আর্মি বার্ন, বার্ন থেকে বার্ন, অর্থাৎ মায়ানমার আর্মি পুড়িয়ে দিয়েছে। কি পুড়িয়ে দিয়েছে? দ্য হোম অ্যান্ড বিলঙ্গিংস অফ রোহিঙ্গাস, দে ফ্লেড টু বাংলাদেশ টু সেভ দেয়ার লাইফ। সেভ, টু সেভ, অর্থাৎ এটা আমার টু প্লাস বিয়ন, আমাদের এটাকে আমরা বলবো যে ইনফিনিটিভ, হ্যাঁ। তাহলে দেখেন কি বলছে এখানে, যে দে ফ্লেড টু বাংলাদেশ, তারা বাংলাদেশে পলায়ন করেছে বা পালিয়ে এসেছে, টু সেভ দেয়ার লাইফ, তাদের জীবন বাঁচাতে। এরপর কি বলছে, যে দ্য কন্ডিশন অফ উইমেন, এল্ডারলি পিপল অ্যান্ড চিলড্রেন অজ সো মিজারেবল। মিজারেবল মানে করুণ, দুর্দশাপূর্ণ। কাদের? মহিলাদের, বৃদ্ধ লোকদের এবং বাচ্চাদের অবস্থা ভালো না। মেনি লস্ট দেয়ার লাইফ হোয়াইল ক্রসিং দ্য বর্ডার এরিয়াস, অনেকে তাদের জীবন হারিয়েছে বর্ডার এরিয়া ক্রস করার সময়। ইয়েস, অ্যান্ড মেনি ওয়ার ব্রুটালি কিল্ড বাই দ্য মায়ানমার আর্মি, এবং অনেকেই নৃশংসভাবে হত্যা হয়েছে মায়ানমার আর্মির দ্বারা। ক্যান ইউ ইমাজিন? মডেলের সেন্টেন্স, তুমি কি কল্পনা করতে পারো? হোয়াট উড হ্যাপেন, এই যে সেন্টেন্সটা, বাংলা অর্থটা কি? হোয়াট উড হ্যাপেন মানেটা কি? অতীতে কিছু হতো। উডের বাংলা অর্থটা হচ্ছে এরকম, অর্থাৎ কি ঘটতো। হোয়াট উড হ্যাপেন বাংলা অর্থটা কি?
কি ঘটতো if বাংলাদেশ did not give the shelter to রোহিঙ্গা। এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ, যে যদি বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের শেল্টার না দিত, মানে আশ্রয় না দিত, তাহলে কি ঘটতো? যদি বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় না দিত তাহলে কি ঘটতো? বলছে ইয়েস দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ হ্যাড শোন গ্রেট পিটি ফর দ্য রোহিঙ্গা। হ্যাড, শো মানে দেখানো, এর পাস্ট পার্টিসিপল শোন। বলছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের প্রতি মহৎ পিটি মানে দয়া বা করুণা আর কি দেখিয়েছে। হ্যাঁ, ইফ বাংলাদেশ হ্যাড নট গিভেন দেম শেল্টার দে মাইট হ্যাভ ডাইড। যদি বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় না দিত তাদের মরতে হতে পারতো। ইনফ্যাক্ট মানে প্রকৃতপক্ষে দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ ওয়ার সো সিম্প্যাথেটিক, খুবই সহানুভূতিশীল ছিল টু দ্য পিটিয়েবল কন্ডিশন অফ রোহিঙ্গা পিপল, এই দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় রোহিঙ্গাদের জনগণের প্রতি। অ্যাবাউট 10 লাখ রোহিঙ্গাস ইন্টার্ড ইনটু বাংলাদেশ। সাবজেক্ট অ্যাবাউট 10 লাখ রোহিঙ্গা, ইন্টার থেকে ইন্টার্ড, এটা আমার ভার্ব পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পিপল অফ বাংলাদেশ হেল্প দেম ইন মেনি ওয়েজ, বাংলাদেশের জনগণ তাদের অনেকভাবে সাহায্য করেছে। দে কেম, কাম এর পাস্ট ফর্ম কেম, বাংলা অর্থ কি তাহলে? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তারা এসেছিল উইথ ফুডস মানি এন্ড আদার নেসেসারি থিংস টু সাপোর্ট দেয়ার লাইফ। অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণ এই টাকা, খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এসেছিল তাদের জীবন বাঁচাতে। এন্ড বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মেড আ টেম্পোরারি হাউস ফর দেয়ার শেল্টার, বাংলাদেশের সরকার মেড তৈরি করেছে একটা ক্ষণস্থায়ী বাড়ি তাদের শেল্টারের জন্য। বলছে ইন্টারন্যাশনাল হেল্প ওয়াজ অলসো গুড ওয়াজন্ট ইট। হ্যাঁ, যে আন্তর্জাতিক সাহায্য ভালো ছিল, তাই নয় কি? বলছে ইয়েস বাট দেয়ার হ্যাড বিন আ লট অফ পলিটিক্স অ্যাবাউট রোহিঙ্গা, কিন্তু রোহিঙ্গাদের নিয়ে অনেক পলিটিক্সও হয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাড বিন কি সেটা, আই থিঙ্ক দ্য রোল অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না অ্যাবাউট রোহিঙ্গা ওয়াজ নট সো পজিটিভ। আমি মনে করি ইন্ডিয়া এবং চায়নার ভূমিকা পজিটিভ ছিল না রোহিঙ্গাদের প্রতি, তাই না? ওয়াজ নট সো পজিটিভ। ইউ আর রাইট, দিস টু কান্ট্রিজ হ্যাড নট সাপোর্টেড দ্য রোহিঙ্গাস, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের নেগেটিভ সেন্টেন্সে এই দুই দেশ রোহিঙ্গাদের সাপোর্ট করেনি। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট আং সাং সুচিস রোলস অ্যাবাউট রোহিঙ্গাস? বলছে যে তুমি আং সাং সুচির ভূমিকা নিয়ে কি মনে করো রোহিঙ্গাদের প্রতি? বলছে ভেরি স্যাড, সুচি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ ফর পিস। সুচি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল শান্তির জন্য, বাট হোয়াট ডিড শি ডু? কিন্তু সে কি করলো? হার গভর্নমেন্ট ড্রোভ দেম অ্যাওয়ে ফ্রম হার কান্ট্রি, তার সরকার তাদেরকে বিতাড়িত করেছে তার দেশ থেকে। ড্রোভ মানে হচ্ছে তাড়িয়ে দেওয়া, বিতাড়িত করা বলতে এখানে বোঝাচ্ছে। ইট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট রিফিউজি ক্রাইসিস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা এটা মানে খুবই খারাপ একটা শরণার্থী সংকট পৃথিবীতে। ওয়ার্স্ট রিফিউজি ক্রাইসিস মানে খারাপ শরণার্থী সংকট। এক্স্যাক্টলি, দিস ওয়াজ আ গ্রেট ট্র্যাজেডি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি। এটা খুবই মানে একটা মর্মান্তিক ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে। ওয়েল টক ইউ লেটার, বাই। সো এই যে সেন্টেন্স গুলো আমি পড়লাম, সেন্টেন্সের মিনিং গুলো আমি বের করলাম, এইটা আমি করলে হবে না। আমি করতেছি, খুব সহজে করতেছি, পেরে যাচ্ছি, আমার কোনো রকম লাগছে না, সমস্যা হচ্ছে না। বাট এটা আপনাদের করতে হবে, তাহলেই আপনি অনুধাবন করতে পারবেন যে আপনি এই জায়গাটাতে কতটা দুর্বল, কতটা উইক। আপনাকে কি করতে হবে? নিজেকে টাইম দিতে হবে, নিজেকে প্র্যাকটিস করতে হবে, নিজের ব্রেনে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সেট আপ করতে হবে, তাহলেই আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন কি বললাম? কাজটা আপনার, আমার না। আমি করে কোনো লাভ হবে না, কিছুই হবে না। আপনাকে মেইনলি এখানে এগুলো করতে হবে। বুঝতে পারছি? ক্লিয়ার? হ্যাঁ, Yes, sir. তাহলে ওইখানে একটা আছে। কি প্রশ্ন?